جو بات کرنے والی ہے، جس چیز پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوتا ہوں کہ پلیز 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 میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو نئی نسل ہے اس کی طرف دھیان دیں، بچے بچیوں کی طرف دھیان دیں، ان کی پرائیورٹیز دیکھیں، ان کو فوکس دیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں کن لوگوں کے ساتھ ہے، خاص طور پہ بچوں کا. مطلب میری ایک پھپھی اور 2 چاچے، ہم سب کو لے کے جائیں گے. آنے کتنے گئی اینوی نال لیں گے، لیکن بعد میں جائیں گے. شادی سے پہلے آپ پوچھے، شادی سے پہلے شادی کے بعد. اب میں نے یہ نہیں پوچھا. ہاں جی، میں نے کہا آپ کو اگر ایک موقع دیا جائے ورلڈ ٹور پہ جانے کا تو کس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ ایننے کو لے کے جاؤں گا. پارٹنر کس سے گئے ہوں؟ پارٹنر میں پہلے لے آئے گا، ایک دفعہ ہوا ہے. کوئی دفعہ کسی کو سوچ سمجھ، جب کیونکہ آپ کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہو، آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. بے بازی کے پاس چلتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو ایک میسج دینا ہو تو کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گی کیا نہ یاد مجھے بھول جانے دے، گانا ہے جانے میں سب کچھ ہے، سب کچھ. جناب علی، چلتے 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 انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو جاتا ہے جو کبھی سوچ کے بھی نہیں رکھا ہوتا، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 100% آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہو اور اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا ہو. یہ ہے زندگی. زندگی ایسے ہی چلتی ہے، زندگی اسی طرح چلتی ہے. زندگی آپ کو کسی جگہ پر ایسا سرپرائز دیتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کہاں پر غلط تھا، میں نے ایسا کیوں نہ کیا، میں نے ویسا کیوں نہ کیا، میں نے اس طرح کیوں نہ کیا، میں نے اس طرح کیوں نہ کیا. میں ہمیشہ ایک بات پر زور دیتا ہوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جو گزر گیا اس کو ہی بھول جائے. جو آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچ کر اپنا آج خراب مت کریں. زندگی کو اتنا جئیں جتنا اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے. مطلب بڑے بڑے پلانز بنانا، بڑے بڑے فیوچر پلانز بنانا، یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کی پاک پروردگار، اللہ پاک پروردگار جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی جو رضا ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. انسان جتنا مرضی سوچ لے. جناب علی، بہت سے رولے گولے سیاپوں کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ اچھا، کچھ پازیٹیو، کچھ اچھا میں لے کر آؤں، جس چیز کے لیے ہم لوگ آگے کی طرف چلے تھے، جس چیز کے لیے ہم اپنا اس چینل کو لے کر چلے تھے، جس چیز کے لیے میں سوچا تھا، جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، ان سب چیزوں سے ہم لوگ دور 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 بہت دور ہو گئے نا، بہت زیادہ دور ہو گئے. تو کوشش کرتے ہیں آہستہ 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 اپنے ٹریک پر واپس آنے کی. جو بھی ہوا، حالات جیسے بھی ہوئے، جس طرح سے بھی ہوئے، جو کچھ ہوا اور جو آگے ہونے والا ہے واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، کس سمت کو جائیں گے، کیا واپس اس ٹریک پہ آئیں گے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. اب جو بات کرنے والی ہے، جس چیز پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوتا ہوں کہ پلیز 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 میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو نئی نسل ہے اس کی طرف دھیان دیں، بچے بچیوں کی طرف دھیان دیں، ان کی پرائیورٹیز دیکھیں، ان کو فوکس دیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں کن لوگوں کے ساتھ ہے، خاص طور پہ بچوں کا، کہ وہ کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. خاص طور پہ میری ماؤں سے التجا ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی طرف خاص طور پر دھیان دیں، اپنی بچیوں کی طرف خاص طور پر دھیان دیں. ان کا مقصد ان کو جاننے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ بچوں کو اکثر مقصد کا نہیں پتہ ہوتا کہ مقصد کیا ہے. ہم لوگ ان پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. ماں باپ کا مقصد، بڑوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہے اور کیا ہے، یہ نہیں الٹی سلٹی چیزوں میں. اللہ پاک نے کسی کو ہر انسان کو پیدا کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. مقصد کے بغیر اللہ پاک نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو مقصد کے بغیر اللہ پاک نے پیدا کیا. اس مقصد کو پہچاننے میں مدد کرے، اس مقصد کو پہچاننے میں ان کو وہاں تک پہنچائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، بچوں کو سچ کی تلقین سکھائیں، بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین دیں، بچوں کو نماز قائم کرنے کی تلقین کریں. یہ میرا مقصد ہے. میری بہنیں، میری بہویں، میری بیٹیاں، مجھ سے بڑے مجھ سے چھوٹے جتنے بھی ہیں، سب کے لیے میری ریکویسٹ ہے یہ کہ پلیز اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں. تو جناب علی، چلتے ہیں آج کی کانٹینٹ کی طرف. آ جائیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیا میں بناتا ہوں. آ جائیں پھر. A few moments later.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم. جناب علی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس لیے میں نے ان کو روکا ہے کیونکہ یہ میرے گیسٹ ہیں. کہیں یہ نہ کہہ رہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ تو کہہ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کیونکہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو بتائے بغیر آپ بنایا کریں. جب ان کو بتا دیتے ہیں تو یہ پھر یہ وہ نہیں رہتے, یہ کچھ اور ہو یہ جاتے وہ ہیں. نہیں رہتے میں ہم ہو جاتے ہیں تو گم ہو جاتا ہوں, میں نہیں رہتا, تم ہو جاتا ہوں. جناب علی آج یہ 3 یوٹیوبر میرے گیسٹ ہیں. تو کوئی چائے پانی پانی رکھے بوتل کوئی پھر گیسٹوں میں پانی تھوڑی کی بوتل منگوا دے, ہو رہی ہے. آج تک میں نے ان سے بدتمیز گیسٹ نہیں دیکھے جو منہ سے مانگ رہے ہیں کھانے ٹھوسنے کے لیے. بھوکے ہیں اپنے اپنے کرو. I am sorry, میں نے تو مانگا. سیدھا پیسے مانگے جنہوں نے مانگا ان سے کہیں. بھائی میری بات سنو, جو مانگے ایسے چلے. اس میں بھی ہم تھوڑی ہے. گریٹا پلا دو, چلو چھوڑو. پہلے جو کیا ہوا مجھے مٹی مار کے گرا کر لا دینا. بات سنو, مہمان کی مرضی ہوتی ہے, میزبان کی پلائے نہ اپنے, تم تو منہ سے مانگ رہے ہو. اتنا میرا مانگے نا اس سے. ہم دونوں کو مینگو شیک پلا دے. اور ٹوپی کے نیچے مانگے کر رکھے بیٹھا ہوا. بھائی جان میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بھوکے ننگوں کو بلا لیا اپنے پاس. اب ان کی تعریف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئے ہیں واش روم سے بہت جلدی فارغ ہو گئے. ان کا 1 گھنٹے کا کام تھا واش روم میں, لیکن یہ میرے شو کی خاطر جلدی آ گئے. انہوں نے روٹیاں پکانی تھی, میں نے بنا لیا روٹیاں. وہ اپنی 2 روٹیاں پکا کے واپس آ گئے. اور انہوں نے اپنے لیے نئی لپسٹک آرڈر کرنی تھی اور لہٰذا انہوں نے دراز کا آدھا آرڈر چھوڑ کے وہیں پہ کہہ دیا کہ میں آپ کے شو میں آنا چاہتی ہوں. تو میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ 3 فقرے آج میرے شو میں تشریف لائے. آج کل آپ یہ لوگ تو کہیں گے کہ ٹائم نہیں دیا آپ کو. آج کل آپ لوگ بہت ہائی لائٹڈ ہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, لوگ آپ کو کالز کر رہے ہیں, لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, لوگ آپ کو بتا رہے ہیں, لوگ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جہاں تک میری بات ہے تو جناب میں آپ کا کہنے کا یہ رابطے میں ہم انہوں نے منہ میں گولیاں ڈالی. جہاں تک میری بات ہے تو میں آج جو شو لے کے آیا ہوں سچ سب کے سامنے, وہ میں آپ کے لیے اب جو یہ میرے فقرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بیکار قسم کے لوگ, ان کے ساتھ اب ان سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. خدا کا خوف کرو, اتنے بڑے لوگوں کو بیکار کی جا رہے. اگر ہم نہ آئے شو چلے گا نہیں چلے گا, ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں بیکار نہیں کہنا. آپ تو ایسے بات کری ہیں جیسے آپ تو ایسے بات کری آپ تو ایسے بات کری جیسے منارے پاک سنگ پر جو ایسے سوئی نہیں اس کے ساتھ اتنے بڑے لوگ ہیں. ہاں سنا کیا تیرا ٹھیک ہے. ہاں تو تیری اونچے تو ہے نا سوئی صحیح, منارے پاک کی اوپر کی نو گئی. دیکھیں جی عاجز رہیں, اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے. ہم نے یہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا, ہمیشہ ہم زمین پہ رہتے ہیں. بڑے سے مراد تم نے ہمیں جو ضلالت کی نا بعد عجیب. آپ کو تمیز نہیں, ہمیں تم کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی میں بڑی ہے کہہ سکتے ہیں, آپ چھوٹے ہی ہیں. دیکھیں جی میں شو کا پریزنٹر ہوں اور آپ لوگ میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ لوگ بکواس کری جا رہے ہیں. ہم مہمان ہیں. بہرحال جناب علی اس طرح کے گھٹیا میں نے ایک مہمان کبھی نہیں بلایا اپنے پاس. سچ سب کے سامنے ہے. تو جناب ایسا میزبان نہیں دیکھا جو تلا کو پینا ہے, جو ٹیبل ہے نا پانی بھی لا کے دیا ہمیں. پہلا ناظرین میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے. مجھے حسن نام ہے. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ تو سب کو پتا میرے نام کا. آپ شوخینہ ہو, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بتا دیں. ہاں بتانا پسند کروں گی. ہاں جی تو بتا دیں. کچن وتھ بیبی. نام بتائیں اپنا, یہاں شناخت کا نام بتائیں. شناخت بھی بتا دیے کیا, نام بتائیں, بعد میں پوچھیے پورا نام بتائیں. وہ سب کو پتا, نسیم اختر جی. اور آپ کا شاکش. اصلی نام دسو. شاہدہ پروین. یہ تو یوٹیوب کا نام ہے نا شاکش کا. یوٹیوب کا نہیں ہے, انسٹا کا. کیونکہ میری انسٹا کی
मैं इसलिए नहीं बताती, पहले मुझे छेड़ते थे सब लोग, नसीम अख्तर चलो दफ्तर, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती। नसीम अख्तर चलो दफ्तर। ये कब की बात है, हम कहाँ थे जब? मेरे साथ वाकया है, तो मेरे साथ पैदा हुई है। अच्छा, बचपन की बात है, बड़ी पुरानी बात है। अच्छा ठीक है। अहमद हसन शाही साहब, मेरा बोला करो। अच्छा ठीक है। अहमद हसन शाही साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि घर में आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे हसन ही कहते हैं। अच्छा, नसीम अख्तर साहिबा, आपसे मेरा सवाल है कि घर में आपको प्यार से क्या कहते हैं? बेबी। शाकश उर्फ नहीं, शाहिदा परवीन उर्फ शाकश, आपको घर में प्यार में आपको घर से क्या कहते हैं? कोई नहीं कुछ एक मिनट, मेरा सवाल उठा होगा, एक मिनट आगे, मेरा सवाल पूरा होने दे। आपको घर में प्यार से क्या कहते हैं? शादा, मुझे शाहिदा ही कहते हैं और कौन से कहना? आपका एक भाई है जो पागल सा, जो आपका सबसे छोटा भाई है, अच्छा। वो आपको प्यार से क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता, वो तो प्यार देता ही नहीं, मैं तो प्यार की भूखी हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं देता, मुझे प्यार दो। सारे कमेंट प्यार के कर दो इसको। मुझे प्यार दो, इतनी गालियां दे रहे हो, खुदा का खौफ करो। हाँ जी। अच्छा जी जनाब अली अहमद हसन शाही साहब, मैं आपसे अब एक सीरियस सवाल पूछना ये चाहता हूँ। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक मौका दिया जाए वर्ल्ड टूर पे जाने का, तो आप अपने साथ किसको लेके जाना पसंद करेंगे? वर्ल्ड टूर पे जी, मैं इसको इंग्लिश आती है। आप अपनी टर्न का इंतजार करें, दूसरे को इंटरप्ट ना करें। सरपंच है ना, क्या कहना है? जी। नहीं, मैं अपने पार्टनर्स को ही लेके जाऊंगा एंजॉय करने के ऐसी लिए। बात है, हमारे बिल्कुल। बैग वो सर जीरो है। कौन से पार्टनर्स? मतलब मेरी एक फुप्पी और 2 चाचे, हम सबको लेके जाएंगे। आने कितने गई? एनु भी नाल आएंगे, जब लेकिन शादी आप होगी बाद में जाएंगे जाएंगे। ना। शादी से आप शादी पहले के बाद आप क्या पूछे, शादी से पहले शादी के बाद। हाँ। अब ये मैंने ये नहीं पूछा, हाँ जी, मैंने कहा आपको अगर एक मौका दिया जाए वर्ल्ड टूर पे जाने का, तो किसको अपने साथ लेके जाएंगे? एने को ही लेके जाऊंगा। पार्टनर किससे गए? पार्टनर में पहले लाएगा, एक ही दफा हुआ है। कोई दफा मौका मिला भाई, कोई एक मौका दफा ही होना है, नहीं कि दफा ही होना है। चलो वो एन भी आएगा, पार्टनर सारे चले जाओ, गल खत्म हो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? एंजॉय फैमिली क्या होगा ना। वो तो हनीमून पे जा रहा है। जनाब अली, हम चलते हैं नसीम अख्तर साहिबा की तरफ और उनसे पूछते हैं आपको अगर एक मौका मेरे नसीब में तो नहीं था। तो बेबी कहना, तो बेबी कहना, मारी बेबी। ऐसे ब्रेक कर पकड़ा के दफ्तर भेज देंगे। चलो तो आपको अगर एक मौका दिया जाए कि आप वर्ल्ड टूर पे जाए, तो किसको साथ लेके जाना पसंद करेंगे? मैं अपनी बच्ची को साथ ले लूंगी, और कौन है मेरा? मतलब अपने बहन भाइयों में से फिर लड़ाई पड़ने का डर है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को ले लूंगी। तो अगर आपको एक मौका दिया जाए वर्ल्ड टूर पे जाने का, आप किसको साथ लेके जाएंगे? शाकश मैं और सिर्फ मैं मैं तो अपनी बहनों को ये ऑफर करूंगी, सब मेरे साथ चले, खूब एंजॉय करेंगे हम। नहीं, अल्लाह आप बुला करेंगे। सिर्फ मैं और सिर्फ एक मैं। नहीं जाना। मैं नहीं, सब जा सकते हैं, एक नहीं जाना, जो मर्जी तो लेके जाओ। अहमद हसन शाही साहब, जी। आपसे एक सवाल है कि कोई एक ऐसा काम जो करके आपको आज तक अच्छा लगा हो, आज तक आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको लगा हो कि ये मैंने अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। वो कहीं कमल अली को नहीं वो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्या आप तफसील से बताना पसंद करेंगे? कह दो ये। वो जब मैं धक्का लगता है कमल अली गोली खाता तो वो फिर अच्छा लगता है। जब कुल क्या तो वो आपको लगता है कि वो आपने एक अच्छा काम हाँ, किया? अच्छा काम, अपने आप को relax कर। आज तक का सारी जिंदगी में अच्छा काम ये है आपका? हाँ जी। जनाब आप सुन रहे हैं? अब चलते हैं बेईबाजी की तरफ, उनसे पूछते हैं कि आज तक का ऐसा एक अच्छा काम जो आपको लगा हो कि जिंदगी में मैंने ये एक अच्छा काम किया। किचन में जाके बात ये है कि मैंने इतने अच्छे काम किए। एक बता। नहीं, बात तो सुन लो ना, इतने अच्छे काम किए याद ही नहीं रहते। मैं भूल जाती हूँ करके, याद नहीं रखती। अभी ताजा ताजा अच्छा काम जिसका सिला मिल रहा है। अच्छे काम मैंने इतने किए हैं, मुझे सीरियस बात कह रही हूँ मैं, अच्छे काम मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, मुझे याद नहीं रहते, मैं याद नहीं रखती ऐसे काम। हाँ, बुराई मिलने में वो देर नहीं लगती। आपने कोई ऐसा काम किया अच्छा आज तक का जो मैं आपको तो बहुत अच्छे काम करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक अच्छा काम मैं करती हूँ। झाड़ू फेरना सुबह सुबह मैं अपने घर को साफ सुथरा रखती हूँ, अच्छा काम है ये। अच्छा काम कर। ये अच्छा काम मैं जरूर करती हूँ, घर को साफ करती हूँ, जाले डालती हूँ, गंदगी मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा काम मैं जरूर करती हूँ। कोई ऐसा काम आज तक का जो आपने किया हो आपको शर्म महसूस होती है करके? शर्म महसूस हुई हो पहले के नहीं, ऐसा कोई काम किया ही नहीं मैं। कभी नहीं कीता? नहीं,
झूठ बोल रहे हैं। शर्म किस टाइप की शर्म? जब शर्म- गिर के आते हो शर्मिंदगी नहीं शर्म एक अंदर से जो महसूस होती शर्म के यार है मैं की कीता। वैसे तो गलतियां हो ही जाती हैं इंसान से, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे कोई ख्याल ही नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया हो। बेबाजी की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं आपको ऐसा कोई हो क्या आपको एक काम करके बाद में शर्म आई हो कि ये अच्छा नहीं हुआ? शर्म तो हर वक्त ही आती है कि इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियां होती हैं। तो हर काम जो बुरा किया हो उस पर शर्मिंदगी महसूस होती किया क्या है? है, ये बताने वाली बात। चीनी से डाल दिए आज ही मेरे से 2 काम हुए हैं गलती। क्या? अबल वैसे तो मैं रात को सोचती मेरे से क्या गलती हुई थी, मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे से खशखश करता तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और दूसरा काम इन्होंने कहा हलवा बनाओ, उसमें चीनी का चीनी डब्बा लग ज़्यादा गया। डल गई हाँ। तो मुझे शर्मिंदगी से महसूस हुई कि मेरे भाई का मुँह ऐसे हो गया। आप इतना फकर महसूस कर रही हो। मुझे अच्छा नहीं लगा। जनाब हम शाका से पूछो उनसे पूछते हैं आज तक की मतलब हिस्ट्री में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिस पे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई? शर्मिंदगी महसूस, वैसे तो इंसान खताओं का पुतला होता है, गलतियां होती रहती हैं। तो बस एक दफ़ा मैं बीमार थी तो मैं अम्मी पे फोकस नहीं रख सकती, मेरी से गिर गई थी। तो बस वो चीज़ मुझे आज तक बड़ी शर्मिंदा करती है कि मुझे अम्मी का प्रॉपर ध्यान रखना लो चाहिए। जी हसन अहमद हसन साहब आपसे एक सवाल है कि अगर किसी को एक मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगे? मतलब किसको? किसी को भी एक मैसेज देना हो इस वक्त, किसी को एक मैसेज देना हो तो वो किसी तरह का भी मैसेज हो और वो आप क्या देना पसंद? मैं ये कहना चाहूँगा कि सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक दे फिर किसी को बात करे। ये आपने मैसेज जी। मैं तो समझ रहा था कि आप कहेंगे कि एन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, ये वो ये वाला फलाना। कहना था, उसको पता ही नहीं। नहीं देखें, एक मैसेज, वैसे तो 1000 मैसेज है, लेकिन एक मैसेज है कि किसी को सोच समझ, जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हो हाँ, ये भी आपको बात नहीं ठीक है, करनी हाँ, चाहिए। बिला वजह। बेबाजी के पास चलते हैं, अगर आपने किसी को एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगी, जा मुझे ना याद आ, मुझे भूल जाने दे। ये तो गाना है। जाने में सब कुछ है। सब कुछ है, जा दबा हो जा। ये मैसेज हम शाका के पाले के जाते हैं, आप क्या मैसेज देना मैं चाहिए? ये कहना चाहूँगा कि किसी इंसान से बहुत बड़ी गलती हो जाए, जो भी उसको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो सामने आके बोल देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, तो वो अच्छी बात होती है। बस इतनी सी बात है। तो जनाब अली अब आते हैं हम लोग एक सीधी सी बात पे। अहमद हसन साहब सबसे पहले आते हैं, सुना है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? वो मुझे भी नहीं पता कि कब हुआ कब नहीं हुआ, बस मैंने भी सुना ही है। अब ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बेबाजी के पास चलते हैं, आप बताएं, सुना है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? अल्लाह जाने कहाँ से बातें निकलती कहाँ से नहीं। हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है, ना हमें पता है। लोग कह रहे हैं तो कहने दो। तो शाकश से पूछते हैं, सुना है आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? मैंने तो बहुत ही ज़्यादा सुना है सॉफ्टवेयर, लेकिन ये है कि ये बातें कर रहे हैं, कोई सबूत भी तो लाए ना, कुछ सामने तो दें भाई ये बात है, ये पेपर है, ये ऐसा है, कुछ ऐसा बताए फिर हम यकीन करेंगे। कहने को क्या मैं भी बहुत कुछ कह दूँ, ये तो बकवास है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। गुड। तो जो आपकी YouTube की आवाम है, जी जी। और वैसे तो वो किसी की आवाम बनती नहीं जी, है, जी। आवाम किसी की नहीं होती, तो उसको आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि मिक्स लोग होते हैं उसमें, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि सोच समझ के बोला करें, ठीक है। आप लोग बोल देते हैं लेकिन आप लोगों को इतना नहीं पता चलता कि अगले की कितनी दिल आज़ादी है, ठीक है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और बाजी की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं मिस नसीम अख्तर से ही कि ओ अच्छा, आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे YouTube के मैं लिए? लोगों को यही कहना चाहूँगी, कभी भी तस्वीर का एक रुख ही देख के बात करनी चाहिए। एक तरफ देखे, दूसरी तरफ भी देखे, दोनों तरफ देख के फिर बात करें। इस तरह नहीं कि एक तरफ से देख के शुरू हो जाए बम 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 करना, भौंकना शुरू हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि दोनों तरफ से देखे फिर बात करें। शाकश की तरफ चलते हैं और आप बताएं कि आप YouTube के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूट्यूब पे बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत अजीब से भी लोग हैं, लेकिन मैसेज मेरा ये है कि सियाको सबाक से हट के ना बात नहीं करनी चाहिए।
पहले आप देखो, तोलो, फिर बोलो, ठीक है। लेकिन ये है कि एक चीज देखी जाती है, बस एक जैसे एक चीज हवा में उड़े उसके पीछे लग जाओ सारे, लेकिन देखो तो सही वो हवा में कर क्या रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये सवाल मैं लेके जाता हूँ बेबाजी के पास कि आपसे ये मैं पूछता हूँ कि YouTube पे आकर आपको क्या लगा, क्या महसूस किया, क्या पता चला आपको YouTube पे आकर? अच्छा लगा बहुत, क्या कह सकती हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ देखा मैंने यूट्यूब। वैसे ये किसी के सगे नहीं है यूट्यूब वाले। बाहर हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं हर जगह। तो इसी वजह से मैं यही कहना चाहूँगी, किसी की बुराई देख के उसको बुरा कहने से पहले उसकी अच्छाई भी देख। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से। शाकाश की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं यही सेम सवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, यानी कि अगर एक व्लॉगिंग का शो है तो उसको देख के उसी पे बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो यूज़ कर लेते हैं आपको, तो पता भी नहीं है कि आपको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अपने से बातें डालते हैं अपने से ही। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। बाकी यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत सारी चीज़ें भी देखी हमने। बहुत अजीब सी दुनिया है ये, एक पल में लोग हमारे साथ, दूसरे पल में दूसरी तरफ। ये अजीब समझ से बाहर है, बाहर आ, लेकिन यहाँ के मज़ा आ रहा है। हसन साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं ये कहूँगा यूट्यूब ने दिया है मुझे, यूट्यूब ने एक मेरी पहचान दी है, एक अच्छी पहचान। मैं तो ये कहूँगा मुझे एक अच्छी, क्योंकि जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, वो उनकी सोच है। यूट्यूब ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पे हर किस्म का है इंसान, ठीक है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और आपकी है कि आपने उनको कैसा लेना है। वो हमारे पे है कि हमने उनको दिमाग पे हैवी करना है या हमने आगे अपनी मंजिल की तरफ देखना है। मैंने अपनी मंजिल की तरफ देखना है, मैं जा रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचा क्यों नहीं सोचा, मुझे पता है कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ बस, ठीक है, मैं सही हूँ। जनाब यानी ये था हमारा आज का शो, जिसमें कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेज, बहुत सी चीज़ों को हमने ऐसा करने की कोशिश की है हंसी वे में, और समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझदार लोगों को समझाने के लिए। और जिन्होंने तड़फते रहना है उनके लिए हम समझ लें कि खोलता हुआ तेल हमने ऊपर डाल दिया है, वो तड़फते रहें, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब यारी हमारे कुछ नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो हैं उसका मैं आज खुलासा कर देता हूँ। कल तक तो मैं वो लगा भी दूँगा कि हमारा न्यू Q&A आने वाला है, जो कि मच नीडेड है इस टाइम। Q&A जो है उसके लिए मैं पोस्ट लगा दूंगा, ठीक है जी, कल पोस्ट लग जाएगी। और Q&A जो है वो तैयार करेंगे हम, लेकिन जल्दी तैयार करेंगे क्योंकि जो मामला और सिलसिले चल रहे हैं उस हिसाब से। सो पोस्ट मैं लगा दूंगा, और 2 दिन तक आप लोगों को चाहिए कि जो आपने सवाल पूछने हैं, जिस तरह से भी पूछने हैं, जैसे उठे आप बीच में पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब पूरे देने की कोशिश करेंगे। फजूल किस्म के सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि फजूल किस्म के सवाल जो हैं उनसे इज्तनाब ही किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें फसाद डलवाती हैं उससे तो दूरी रहा जाए। बाकी आप लोग अगर हिरन, चूहे और क्या कहते हैं सांप, अजदहे, उनके बारे में पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, कह देंगे, उसका जवाब दे देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। बारह जनाब अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है? प्यारे भाई कमेंट्स करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।